ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। देखो, सब तो पहला तो गुरु के बाग का जिहड़ा मोर्चा सी, इतिहासक मोर्चा सी, जिहदे च बहुत सारे उस वेले दे सिख संगतां, श्रोमणी अकाली दल के वर्कर लीडर जिहड़े कि शांतमई मोर्चे के दौरान संघर्ष कर रहे सी ते हज़ारां दी तादाद दे विच जेलां च सुट्टे गए, शहादतां भी प्राप्त होईयां और जिहड़े कह सकते हैं कि बहुत सारियां तसीहे भी जिहड़े चले और उत्थों एक मैसेज दिता धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी 5वें पातशाह ते 9वें पातशाह की चरण छोह प्राप्त धरती तो कि सिख कौम जिहड़ी है एक आपदे पिंडे ते सारे दर्द सह के भी शांतमई रह के कितना वड्डा संघर्ष लड़ सकती है वो धरती तो संबोधन कर रहे सी और उत्थों बोलदे उन्होंने ये गल्लां जिहड़ियां तुसीं जिक्र कीता वो कीतियां और मैं 100% सहमत है क्योंकि श्रोमणी अकाली दल बाद च बनया तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहला बनी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बाद श्रोमणी अकाली दल एक जथेबंदी बनाउण दी साडे उस वेले दे जिहड़े साडे पुरखे सी, जिहड़े साडे उस वेले दे बजुर्ग सी, उन्होंने फैसला लिया इसे करके लिया कि सियासी जिहड़े मसले आ वो नजिठण लई सानूं एक सियासी जमात बनाउणी पैणी है और श्री अकाल तख्त साहब जी दे अगे साडा सारिਆਂ ਦਾ सिर झुकदा है और श्री अकाल तख्त साहब तो हरेक सिख सेध लैके चलता है और श्री अकाल तख्त साहब तो जदों भी किते कोई मान लो सिੱਖੀ ते भीड़ पैंदी है जां सिੱਖੀ नूं किते कोई खतरा लगे जां कोई कमज़ोर पवे ते मानयोग जथेदार साहब हमेशा सिख कौम नूं सेध दिंदे आ और सब तो पहला क्योंकि श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे कोल सेवा हैगी है, चलाउंदा है, उस करके श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़े लीडर वर्कर है पहला तो ही क्योंकि इस गुरुद्वारा सुधार लहर चों निकली हुई जथेबंदी है तो तवक्को भी सब तो पहला श्रोमणी अकाली दल तो ही होगी। इस करके सिंह साहब की जिहड़ी चिंता है उस वाजिब है और श्रोमणी अकाली दल खिड़े मथे उन्होंने प्रवान करता और ये आने वाले दिनों के विच कोई उन्होंने तो सेध लैके चंगा प्रोग्राम लीक के ये पहरा दिता जाऊगा। इस करके स्वागत योग बयान है सिंह साहब का जिहड़ा भी है। ठीक है, मैं एक होर चीज़ जाननी चाहना, तुसीं जिक्र किया सिੱਖੀ कमजोर ते दूजे पासे अकाली दल कमजोर कि दोवां नूं तुसीं आपस च मिला के देखदे हो या वक्खो वक्खरे तरीके नाल देखदा अकाली दल? ना ते मैं क्या सिੱਖੀ कमजोर ते ना मैं क्या अकाली दल कमजोर। मैं ये कहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ कोई मान लो श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब जिस पदवी ते बैठे है उस नज़रिए नाल उन्हां नूं लगदा कि सिੱਖੀ च परपक होण लई सानू होर काम करन दी लोड़ है क्योंकि कदे भी असीं ये नहीं कि एक थां टिक के बैठ जाइए, सानू अगले टीचिਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ अगले कामयाबियां ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और मानयोग जथेदार साहब ने ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੰਦਰਭ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆਏ और ਅੱਜ भी ਮੰਨਦੇ ਆ। इस करके उन्होंने तो सेध लैके ठीक है जो भी करना पिया, जो भी सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार प्रसार लई जां होर परपक्ता लई ਉਹਦੇ ਲਈ श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा ते श्रोमणी अकाली दल के लीडर साहबाना ने वर्कर साहबाना ने पहला भी पहरा दिता, अगे भी देवांगे जो वो हुक्म करनगे जिस किस्म की सेध देणगे। मतलब एक चीज क्लीयर कि तुसीं वेलकम कर रहे हो, लाजमी तौर पर जथेदार साहब का कोई हुक्म है, नसीहत है या फिर सलाह है तो उसका वेलकम हर कोई करता है। मैं रुक करदा साडे नाल परमजीत सिंह सहोली जी जुड़े हुए ने। परमजीत जी, मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुंच रही होगी उम्मीद करदा है। तुसीं जथेदार साहब दे इस बयान नूं जो अकाली दल दे लई खास तौर ते दिता गया सुनवाया सी कुछ पल पहला, तुसीं इस नूं किवें देखदे हो? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਪਦੇ ਰਹੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਹ ਬੇਨਿਸੀਅਤ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਤੀ ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਔਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁਗਾਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਪਸ 5 ਸਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ, ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਗ ਪਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ।